हरि ओम श्रीमन्नारायण करुणानिधे भक्तवत्सल सकललोकनायक देवगिरियन्मनुष्यजङ्गमस्थावरभेद चिदचिल्लक्षण प्रपञ्च स्वरूप सर्वभूतात्मक सकल जीव नियामक सकल जगत् स्वामिन् अज्ञामुखेन कल्याण महोत्सवमवधार्यताम् आज्ञा ओम नमः सरस्वतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथसभां मे गोपाय विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः इन्द्रियगुणं स्मरामि योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्वयोभूतिर्ध्रुवाणि निर्मलर्ममः सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् भगवान् मङ्गलायतनो हरिः आस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अरण्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते అందరూ నమస్కారం చేయండి శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః దశావతారేభ్యో నమః కేశవాది చతుర్వింశతిమూర్తిభ్యో నమః ద్వారపాలకేభ్యో నమః అనంతగరుడ విశ్వక్సేనాది నిత్యశూరిభ్యో నమః పరాంకుశవర్గారాది మహాభాగవతే గోత్రోద్భవస్య భూనీళా సమేత శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నృసింహ భగవంతముద్దిశ్య కాశ్యప గోత్రోద్భవస్య శ్రీ భూనీళా సమేత శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నృసింహ భగవత్కైంకర్య రూపం ప్రత్యబ్ద క్రియవాణ పాంచాన్నిక ధ్వజారోహణ దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవాఖ్యం కర్మ కరిష్యమాణః వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యుదయార్థం చ మహాభాగవతైః సహ శాంతమావాహయామి ధ్యాయామి విశ్వక్సేనం సకల విబుధ విశ్వమే తద్వ్యవస్థితం విక్రమణేషు అధిక్షయంతి భువనాని విశ్వా శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః రత్న సింహాసనం సమర్పయామి విష్ణోకర్మాణి యజ్ఞం ఓం విష్ణాః కర్మాణి పశ్యరయో వ్రతాని పశ్పసే ఇంద్రస్య యుధ్యః సఖా శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ప్రీణిపదైః భాగ్యం ఓం త్రిపదాయ క్రమే విష్ణు దివ్యోర్థం దాని సమర్పయామి యజ్ఞోపవీతమిత్యుపవీతం ఓం యా దివే మదక్షురాదతం తద్విప్రాసోపి మణిమయోదాజానం సస్సతమింధతే విష్ణోర్యత్పరం పరం చామంతికావకుల చంపక పాటలజ్జ పున్నాగజాతికర వీర
రసాల పుష్పైః మందప్రవాళ తులసీదళ మల్లికాభిః పూజయామి జగదీశ్వరమే ప్రసీద శక్సేనాయ నానావిధ పరిమళ పుష్పాన్ని సమర్పయామి కాండాత్ ప్రరోహంతే పరుషః పరి దేవానో దూర్వే ప్రథమ సహస్రేణ శతేన చ యా శతేన ప్రతనోషి సహస్రేణ విలోహసి క్షేమ ఉదయో కేవలం నో యూయం పాద స్వస్తిభిః సదానః మహావాస్తాస్పదే విశ్వరూపాణ్యా విషన్నః సుశీమలేభినః శుభం స్వస్తి నందార్క్షమరిష్టమేవం మహద్భూతం వాయసన్దేవరాగ్రమింద్రశకం ధమత్స బృహద్య సోనామమివారహేమ సంకయం స్వస్యాక్ష్యం పరేతపాణి శరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంబాధేశ్వరన్నోస్తు శుభను శుభం युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः देवस्य सवितुः परिष्टुभिः अर्यं नाग्निविदि प्रतिशरमभिमन्त्र्या हर्यं नो अग्निं बलयं क्षिप्रं बलीच्छं धागुश्वश्रवो देवास्य रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः आवाहयामि सिंहासनं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आगमनीयं समर्पयामि विभक्ति संयुक्तं बन्धिना योजितं प्रियं दीपं प्रयच्छामि देवाय परमोत्तरे रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः साक्षात् दीपं दर्शयामि नैवेद्यं प्रोक्ष्या परिशिक्ष्यात् शोषणदाहनप्राणनाभिर्शोध्यात् सुरभिमुद्रयामुनीर्नृत्याम् हं इदं गृहाण स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि प्रक्षालनं समर्पयामि भवन्तु आगम्य ॐ मुहूर्तस्तु भगवतः आदरणीयं सभक्त्या
आवः पादामिति पाद्यम् ॐ आवः पादामहे विजन्दन्नाशयन्तवे अस्मिन् कुले ब्रह्मवर्चस्य सानि अस्य चतुर्दश भुवनाधीश्वरस्य देवदेवोत्तमस्य जगत्कुटिम्बिरः जगद्रक्षणार्थम् नूतन स्वर्ण यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये गन्धद्वारामिदेज्ञोपवीतमभिमन्त्र्या ईश्वरे गो सर्वभूतानां काभिहोपह्वये श्रियम् यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्मृतयामि ॐ आपोहिष्यामयो भुवस्सान ऊर्जे धातना महेरणाय यक्षसे योतमोरसस्तस्य तस्य भार्यते हनः सजवीरमातरः अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जन्मथा जनयधानः यज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थवक्षदान् समर्पयामि ऊर्ध्वं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि भूमनाघ्रापयामि वनस्पतिर्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैर्संयुतः अघ्रेयः सर्वदेवानां ध्रुवोऽयं प्रतिगृह्यते साध्यं नवति संयुक्तं बन्धिना योजितं प्रियं गृहामङ्गलं दीपं त्रैलोक्यविरामः भक्त्या देवं प्रेषादेवाय परमात्मने साक्षात् दीपं प्रदर्शयामि धूपदीपान्तां शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि प्रोक्ष्य परिशिष्य शोषणदाहनप्लावनादिभिः निषोध्य सुरभिमुद्रयावतीकृत्य ॐ देवस्य त्वा सविनः प्रसवे बाहुभ्यामादये नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ఈ యొక్క ప్రకృతినంతా కూడా సమతుల్యం పాటించేట్టుగా చేసి వీరందరికీ కూడా సమస్తమైనటువంటి సంపదలు ఆ దేవతలు మనకి సమకూరుస్తారు. తద్వారా మనం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటాం. అంచేత స్వామి గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. తద్వారా వారి యజ్ఞోపవీత ధారణ అనేది ఇప్పుడు జరుగుతోంది. దాన్ని మనం అందరం కూడా తిరిగిద్దాం, సేవిద్దాం. अनयाध्यावाहाविषोदशोपचार पूजया यज्ञोपवीतदेवता सुप्रयुता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु आचम्य
सहजं पुरस्तात् आयुष्यवक्रियं व्रजवन्तशुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीतधारणमुहूर्तस्तु यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यवक्रियं व्रजवन्तशुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीतधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु यज्ञोपवीतं कृत्वा गम्या सूर्यस्ववेदान् मन्त्रवतो वरान् प्रणयात् विष्णुगायत्र्या तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् मंत्रस्नानम् ॐ यमुने गङ्गे यमुने सरस्वति सुदत्तस्तोमगोसजगावरुष्या असिग्नेयमरुपृथे विरस्मयार्कीनीये सुरस्या सुषोमया दधि मधु सम्मिश्रं मधुवर्गं स्वर्णपात्रे विधाय पवित्रद्वयेनाच्छाद्या मन्त्र्यैरभिमन्त्र्या ॐ दधिघ्रान्नाकारिषज्यष्टारश्वस्य भार्यः शरभिरामुखारप्रणायोगोषितारिषत् ॐ भगवानाय देवभक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नसन्दोषधे मधुरक्तवदोषधि मधुमत्पार्थिवगोयः मधुयोरस्वपिबा मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागो अस्तु सूर्यः माध्वीर्रावो भवन्तुरः जन्मधनो मधव्यमिति प्रास्य ॐ मधुरो मधव्यं परमन्नाद्यं वीर्यं तेनाहं मधुरो मधव्येन परमेधान्नाद्येन वीर्येण परमो मधव्योऽसानि सजन्मन्त्रेण विसृष्टोष्णे अमृताभिधानमसि अमः प्रेष्वा चरणं पवित्रमिति पादौ प्रक्षाल्य चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताधिपात्मानमरादिन्दरेम योर्तेन भव्या माता रुद्राणान्दवेदावशो नागस्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः प्रभोजन्तिकृतशेखराय मागामनागामनि चिन्मधिष्ठा ॐ चरणं पवित्रं विदतं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतात्मानमरादिन्दरेण ॐ गौर्थेन भव्या माता रुद्राणादित्यानाममृतस्य नाभिः प्रणुमोदन्ति विदुषेचनाय नागामनागामनिर्मदिष्टमगोदकन्तृणाञ्जयतु ॐ उत्सृजता नमो नारायणाय वीराय शौर्याय ते नमः స్వామివారికి ఇప్పుడు మధుపర్కం అనే కార్యక్రమం జరిగింది. అందరూ మధుపర్కాలు అంటే పంచీతో వాళ్ళు అనుకుంటారు, బట్టలు అనుకుంటారు. మధుపర్కాలు అంటే బట్టలు కాదండి. మధుపర్కము అంటే తేనె పెరుగు రెండూ కలిపిన ద్రవ్యాన్ని పెళ్లి కూతురికి పెళ్లి కుమారుడికి ఇస్తారు.
తద్వారా అది వారు స్వీకరించి చాలా కార్యక్రమం అయ్యే వరకు బలంగా ఉండడానికి అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు వాళ్ళు కలగకుండా ఉండడం కోసం ఈ మధుపర్కం అనేది ఇస్తారు. ఆ సమయంలో అందరూ వస్త్రాలు ఇస్తారు. చివరికి ఏమైందంటే మధుపర్క వస్త్రాలు అయింది తప్ప ఈ మధుపర్కం అనేటువంటి విషయం చాలా మందికి తెలియదు. అయితే అనేక కోటి సూర్య ప్రకాశ దివ్య సింహాసనస్య ఉపరి ప్రవేశస్య అపరవిగతయోరాశిభిః జగన్మాతృశ్రీ భూనీలాదిభిః పరిసేవ్యమానస్య పూర్వాదిశాల పర్యంతం వాసుదేవాదిమూర్తిభిః యుగే ప్రథమపాదే ద్వీపే భారతవర్ష ఖండే దక్షిణ దిగ్భాగే ఆగ్నేయకోణే ఆంధ్రదేశే గోదావరియోర్మధ్యదేశే శ్రీ సింహాచల క్షేత్రే శ్రీవరాహలక్ష్మీ నృసింహస్వామి సన్నిధౌ వర్తమాన వ్యావహారిక ధారాపూర్వకం హరిష్యే ఉత్తరయా కన్యావరయోః ఓం యవం వస్త్రాణి భసావధాధేయోర్ఛిద్రాండవో హరగాః అవారగమప్రదాన విశ్వరతేన మిత్రావరుణాసరేధే శ్రీ 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 వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవకాల ముందు పూసపాటి అశోక్ నిగమిదరాజు గారి కుటుంబం సమర్పించిన మధువర్గాలు స్వామివారి దివ్యకీల కళ్యాణ మహోత్సవంలో అర్చక స్వాముల వారు మహాసంకల్ప పఠనం చేశారు. ఇప్పటిదాకా జియోలాజికల్గా స్వామివారు ఎక్కడున్నారు అని తెలియాలి అంటే ఈ మహాసంకల్పం అనేటువంటిదంతా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ భూమండలంలో లోకాలు, ఆ లోకాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ దేశం, ఈ దేశంలో ఈ సముద్రాల మధ్య భూభాగం, అందులో ఈ ప్రధానమైన భారతదేశం కర్మభూమి, అందులో ఈ సింహాచల క్షేత్రం, ఆ క్షేత్రంలో ఇగో ఈ భాగంలో ఇక్కడ ఆ దేవాలయానికి ముందర స్వామివారు సుఖాసీనులై ఉండగా అటువంటి స్వామివారి సమక్షంలో ఇప్పుడు వారికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ దివ్యలీలా కళ్యాణ మహోత్సవంలో కన్యాదానం జరగబోతోంది అని చెప్పి మహాసంకల్పం. మొత్తం అంతా కూడా మన జీవితం సంకల్పం మీద ఆధారపడి ఉన్నది. మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అంటే మంచి సంకల్పం చేయాలి, అప్పుడు మనం ఈ పని చేయగలం అనేటువంటి విశ్వాసం మనలో వస్తుంది. తత్వదు చాలా పుణ్యప్రదమైనటువంటి కన్యాదానం చేయడం కోసమై మహాసంకల్పాన్ని చేసి ఉండగా వివాహ తంతు ప్రధానమైనటువంటి అంగంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటే, ప్రధానమైనటువంటి పని ప్రారంభమవుతూ ఉంటే స్వామివారికి తమ యొక్క భక్తిని వినివేదించుకుంటూ ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈ పట్టు వస్త్రములని, ఇతర పండ్లు, వారికి దోచేటువంటి సత్కారములు, వస్త్రములు ఇత్యాదులన్నింటినీ కూడా స్వామివారికి సమర్పించుకుని యథోచితంగా పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళకి చేస్తే దాన్ని సమ్మానం అంటారు, చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి చేస్తే దాన్ని సన్మానం అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు శాస్త్రంలో. స్వామివారికి సమర్పించి వారి యొక్క భక్తిని వారందరూ కూడా ఇక్కడ స్వామివారికి వినివేదించారు. ఇక అర్చక స్వాముల వారు కన్యాదాన ప్రధాన ఘట్టాన్ని స్వామివారికి ఇద్దరమ్మవారిని చూడండి ఒకసారి. ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని ఎంత విశేషంగా గోవిందరాజ స్వామి వారు చిరుమందహాసంతో భక్తులందరినీ కూడా చూస్తున్నారు. ఆ చూపు ఒక్కసారి మన మీద పడదా, ఈ జన్మ ధరించదా, మన జీవితంలో నిత్యము కూడా కళ్యాణ పరంపర రాదా? కాబట్టి సభక్తికంగా ఆ దివ్యమూర్తిని చూడండి. ఉభయ దేవేరులతోటి టీవీగా కూర్చుని సశాస్త్రీయంగా కళ్యాణాన్ని జరిపించుకుంటున్నటువంటి స్వామివారిని ఒక్కసారి అందరూ కూడా ప్రహ్లాద వరద గోవింద, సింహాచలేశ్వర గోవింద, కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జగీషయా పరస్య సువర్ణ దక్షిణాం దత్వా తదస్సు ముహూర్తే లగ్నాష్టకాని పఠిత్వా బ్రహ్మేంద్ర
क्रव्याधरीराधिपा वायुर्यक्षगणेशङ्करमुखा देवाश्च दिक्पालकाः देववराश्च भृत्यतनया श्रीसद्गलोकस्थिता सिंहाद्रीश्वर दुःखसागरसुता पाणिग्रहे मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीवराहलक्ष्मी नृसिंहध्यान सावधान श्रीलक्ष्मी हेमशैलराजतनया वागीश्वरी मोहिनी स्वाहा सत्यवती पुरावनया कुर्वत्यहया सदा स्वामी भूमिसुता वसिष्ठतनया ताराजमण्डोदरी सिंहाद्रीश्वर दुग्धसागरसुता पाणिग्रहे मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीवराहलक्ष्मी नृसिंहध्यान सावधान विश्वामित्र वसिष्ठ गौतम सुखव्यासात्रिगण्वाङ्गिरा भारद्वाज पुलस्त्य काव्यभिरवः कुर्वन्तु पुण्योज्ज्वलाः मार्कण्डेय शकुन्तलार्णवनु श्रीवामदेवालयः सिंहाद्रीश्वर दुर्धसागरसुता पाणिग्रहे मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीवराहलक्ष्मी नृसिंहध्यान सावधान अश्वत्थं कदली कदम्ब मनसा पुण्णाय कल्पद्रुमा चूरोरुं भरनारिकेलवकुलाः कुर्वन्तु पुष्पोज्ज्वलाः राजाजिरवङ्गचम्पकदनु श्रेष्ठाश्च पूगास्तथा सिंहाद्रीश्वर दुग्धसागरसुता पाणिग्रहे मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीवराहलक्ष्मी नृसिंहध्यान सावधान मैनाको मलयाचलो हिमगिरिहस्ताद्रिनीलाचलो सिंहो गार्धविन्द्यवेङ्गनरगाः कुर्वन्तु भूमिधराः कैलासो गरगाचलस्तनिषदः सूर्योदयाद्रिस्थिताः सिंहाद्रीश्वर दुग्धसागरसुता पाणिग्रहे यक्षकिन्नर रक्षो वसिष्ठबालकिर्यादि ब्रह्ममुनीना सरस्वती गौर्यादिदेवमत्रीणां शची स्वाहा भागीरथीगौतमीत्यादि मङ्गलधीरा नवनेक्षुसुरादि सप्तसमुद्राणां मन्दारपारिजातादि देवतरुणा मत्स्यादि दशावताराणां सूर्यादिनवग्रहाणा प्रह्लादनारदादि परमभागवतानां श्रुतिस्मृतिपरिज्ञाने ब्राह्मणाशीर्वादानां पतिव्रता स्त्रीणां शोभनद्रव्याणां अनुग्रहवशात् सकलाभीष्टसिद्धिरस्मिति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु आत्मा हरिषमन्दर भू ध्रुव
అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. గోవింద గోవింద గోవింద. ఓం పాండవీయ దేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి ఆవాహయామి. రత్నసింహాసనం సమర్పయామి. అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాద్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. సమయామి. ఓం ఆహుష్యామి వసుధాయై నమః. వసుధాయై నమః. ఓం వసుధాయై నమః. ఓం వసుధారిణ్యై నమః. ఓం వసుధారిణ్యై నమః. ఓం కమలాయై నమః. ఓం కమలాయై నమః. ఓం కాంతాయై నమః. ఓం కాంతాయ నమః. ఓం క్షమాయై నమః. ఓం క్షమాయ నమః. ఓం క్షీరోద సంభవాయై నమః. ఓం క్షీరోద సంభాయ నమః. ఓం అనుగ్రహపరాయై నమః. ఓం అనుగ్రహాయ నమః. ఓం వృద్ధయే నమః. ఓం వృద్ధయే నమః. ఓం అనఘాయై నమః. ఓం అనఘాయ నమః. ఓం హరివల్లభాయై నమః. ఓం హరివల్లభాయ నమః. ఓం అశోకాయై నమః. ఓం అశోకాయ నమః. ఓం అమృతాయై నమః. ఓం అమృతాయ నమః. ఓం దీప్తాయై నమః. ఓం దీప్తాయ నమః. ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః. ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః. ఓం ధర్మనిలయాయై నమః. ఓం ధర్మనిలయాయ నమః. ఓం కరుణాయై నమః. ఓం కరుణాయ నమః. ఓం లోకమాత్రే నమః. ఓం లోకమాత్రే నమః. ఓం పద్మప్రియాయై నమః. ఓం పద్మప్రియాయ నమః. ఓం పద్మహస్తాయై నమః. ఓం పద్మహస్తాయ నమః. ఓం పద్మాక్ష్యై నమః. ఓం పద్మాక్షై నమః. ఓం పద్మసుందర్యై నమః. ఓం పద్మసుందర్యై నమః. ఓం పద్మోద్భవాయై నమః. ఓం పద్మోద్భవాయ నమః. ఓం పద్మముఖ్యై నమః. ఓం పద్మముఖ్యై నమః. ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః. ఓం పద్మనాభప్రియాయ నమః. ఓం రమాయై నమః. ఓం రమాయ నమః. ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః. ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం దేవ్యై నమః. ఓం పద్మిన్యై నమః. ఓం పద్మిన్యై నమః. ఓం పద్మగంధిన్యై నమః. ఓం పద్మగంధిన్యై నమః. ఓం పుణ్యగంధాయై నమః. ఓం పుణ్యగంధాయ నమః. ఓం సుప్రసన్నాయై నమః. ఓం సుప్రసన్నాయ నమః. ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః. ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః. ఓం ప్రభాయై నమః. ఓం ప్రభాయ నమః. ఓం చంద్రవదనాయై నమః. ఓం చంద్రవదనాయ నమః. ఓం చంద్రాయై నమః. ఓం చంద్రాయ నమః. ఓం చంద్ర సహోదర్యై నమః. ఓం చంద్ర సహోదర్యై నమః. ఓం చతుర్భుజాయై నమః. ఓం చతుర్భుజాయ నమః. ఓం చంద్రరూపాయై నమః. ఓం చంద్రరూపాయ నమః. ఓం ఇందిరాయై నమః. ఓం ఇందిరాయ నమః. ఓం ఇందుశీతలాయై నమః. ఓం ఇందుశీతలాయ నమః. ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః. ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః. ఓం పుష్ట్యై నమః. సిద్ధయే నమః. ఓం సిద్ధాయే నమః. ఓం స్త్రైణసౌమ్యాయై నమః. ఓం శ్రైణసౌమ్యాయ నమః. ఓం శుభప్రదాయై నమః. ఓం శుభప్రదాయ నమః. ఓం నృపవేష్మగతానందాయై నమః. ఓం నృపవేష్మగతానందాయ నమః. ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః. ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః. ఓం వసుప్రదాయ
వసుంధరాయై నమః ఓం వసుంధరాయై నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం శుభాయ నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః ఓం సముద్రతనయాయై నమః ఓం సముద్రతనయాయ నమః ఓం జయాయై నమః ఓం జయాయ నమః ఓం మంగళదేవ్యై నమః ఓం మంగళదేవ్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్ష్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్షై నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః భూదేవ్యై నమః ఓం నీలాదేవ్యై నమః ఓం నీలాదేవ్యై నమః ఓం గోదాదేవ్యై నమః ఓం గోదాదేవ్యై నమః సూత్రదేవతాభ్యో నమః ధూపమాగ్రాపయామి. వనస్పత్యుద్భవైర్దివ్యై నమః ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం మాంగళ్యదేవతాభ్యో నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. సాత్యం విభక్తి సంయుక్తం మమ్లిహా యోజితం ప్రియం. గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే. జ్యోతిర్నమోస్తుతే మాంగళ్యదేవతాభ్యో నమః. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం ప్రోక్ష్య పరిశిక్ష్య శోషణధారణశోధ్య సురభిప్రయా అమృతీకృత్య ఓం దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవే అశ్వినోర్బాహు మాంగళ్యధ అనేది ఉంది. ఇది రక్షించడం కోసం మాంగళ్య ధారణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా సుముహూర్త కాలంలో కూడా ప్రతి మొత్తం వధువులు చూసుకునే సమయం ఆ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టినప్పుడు ఆ జీలకర్ర బెల్లం కూడా వార్ధక్యం రాకుండా ఉండడానికి పూర్వీకులు చెప్పడం కూడా జరిగింది. అంచేత అటువంటిది జీలకర్ర బెల్లం అయిన తర్వాత మంగళ సూత్రం మాంగళ్య బలం ఇది ఏమిటా అంటే ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని మీరు వీక్షించడం ద్వారా మీ ఇంటిలో శుభ పరంపర ఏర్పడటానికి ఈ కళ్యాణం ఈ మంగళ సూత్రాన్ని అందరూ కూడా దర్శించండి. ఆ అమ్మవారి యొక్క మంగళసూత్రాన్ని దర్శించడం ద్వారా మన యొక్క సమస్యలవని అనారోగ్యాలవని ఇవన్నీ కూడా తొలగుతాయట. శుభ పరంపర ఏర్పడుతుంది అన్నారు. స్వామి లోకాన్ని రక్షించడం కోసం ఈ మంగళసూత్ర ధారణ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. అమ్మవారు ఇంకేదంటే సావరయామాస దేవదేవం జనార్దనం లక్ష్మీ స్వయం పతిమివ సర్వలోక నమస్కృతం. స్వామి ఎటువంటి వాడు సర్వలోకం చేత నమస్కరింపబడేవాడు, దేవదేవుడు, జనార్దనుడు, సమస్తమైనటువంటి లోకాల్ని శాసించేవాడు. ఆయన కను చూపులో సమస్తమైన లోకాలు ఉంటాయి. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే చాలు మనకి మన యొక్క దరిద్రం తొలగడమే కాకుండా మన యొక్క కష్టాల నుండి మనం బయటపడి ఉన్నతమైనటువంటి అభివృద్ధి స్వామి కళ్యాణం ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది. పూర్వజన్మ సంస్కారం నానేన లోకరక్షణ హేతునా లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ బాగుండాలి, నా భక్తులందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి. ఆ కారణంతో నీ మెడలో నేను ఈ మాంగళ్యాన్ని బంధిస్తున్నాను అని చెప్పి స్వామివారు చెప్తూ ఉన్నారు.
ఆ స్వామివారి ప్రతినిధిగా అర్చక స్వామి వారు అమ్మవారి యొక్క కంఠమునందు ఇప్పుడు మాంగళ్య బంధనాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఒక్కసారి సింహాద్రినాథ గోవింద श्रुते भगावस्य द्रव्याणि दक्षिणाग्रहे मनसस्थितमागुरिं वाचसत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्नस्य यशश्रीश्रयधामयि यथाहमस्यासुरस्त्रिये कुमार यथा स्त्रीवृत्ते बहुन्द्रे प्रिये प्रिया एवं भयस्य द्रव्याणि यज्ञस्य प्रियः ददामि त्यक्तिर्वदति तथेति वायुराहदत् हन्त्रेति सत्यं चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आवस्तत्सत्यमाभरन् यशो यज्ञस्य दक्षिणा प्रजा मे कामः समृद्ध्यताम् ప్రజా మే కామః సమృద్ధ్యతాం. భక్తులందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ప్రజా వృద్ధితో ఉండాలి అనే ఉద్దేశ్యంతో మొదటిసారి స్వామివారు అమ్మవార్ల మీద అక్షతలు తలంపురాలు అంటాం. వీటినే తలంపురాలు అనేవాళ్ళు పూర్వకాలంలో. అంటే ఆ ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవంతా కూడా ధర్మ ప్రతీకములు కావలే అనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఈ యొక్క భార్యాభర్తల నూతన వధూవరులు ఒక రకమైనటువంటి చిద్విలాసంతో ఒకరి మీద ఒకరు పోచుకోవడం, చక్కగా ముత్యాలు స్వామివారి మీద మొట్టమొదటిగా వారు సమర్పించడం జరిగింది. ఎంతో అత్యద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం ఇది. ఈ పడేటటువంటి ముత్యాలు లేక ఆ తలంబరాలు అక్షతలు అవన్నీ కూడా ధర్మ బీజాలు అని చెప్పారు మహాత్ములందరూ కూడా. ఇవి ధర్మానికి ప్రతీకలు. స్వామివారి యొక్క కళ్యాణంలో పడేటటువంటి ఒక్కొక్క అక్షత కూడా మన సనాతన ధర్మానికి ఆయువు పట్టులు అని చెప్పారు. అలా ఎంత విశేషంగా స్వామివారి యొక్క కళ్యాణంలో అక్షతలు పడుతున్నాయో అంత విశేషంగా ధర్మాభివృద్ధి అవుతుంది అనేటటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటి మాట. మనందరం పుణ్యాత్ములం. చూడండి, అమ్మవారిలో ఒక్కసారిగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి సౌందర్యం ఏమిటో సిగ్గుపడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నారు అమ్మవారిద్దరూ కూడా. స్వామివారి రాజసం చూడండి. రెండవ పర్యాయం మళ్ళీ అక్షరారోపణ మంత్రాన్ని పండితులు ఇప్పుడు పఠించబోతూ ఉన్నారు. कामस्य तृप्तिमानन्दं भाजये हवा प्रमोद आनन्दः कामस्य द्रव्याणि प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमामूलिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनागोरूपमन्नस्य श्रेश्रयतां मयि यथाहमस्या अद्रवग्रस्त्रिये पमान स्त्री द्रुप्यति भगोषि प्रिये प्रिया एवं भगस्य द्रुप्याणि यज्ञस्य दाम्यः प्रियः दामेत्यग्निर्वदति वायुराहतत्
चन्द्रमाः आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तत्सत्यमाभरयशो यज्ञस्य दक्षिणा सर्वमेकामः समृद्ध्यताम् అశవో మేకామః సమృద్ధ్యతాం. రెండవసారి ఈ తలంబ్రాలు పోసుకోవడంలో ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి అని అంటే ఈ లోకములో విశిష్య మన భారతదేశంలో పశు సమృద్ధి బాగుండాలి. పశవ మే సమృద్ధ్యతాం అంటూ పశువులన్నీ కూడా చక్కగా వృద్ధి చెందినట్లయితే తద్వారా పంటలు, తద్వారా ధాన్యం, ఆ ద్వారా మనకి అన్నం, తద్వారా మనకి శక్తి ఇవన్నీ కూడా పరంపరగా లభిస్తాయి. స్వామివారి కళ్యాణంలో రెండవసారి ఈ అక్షరారోపణ ద్వారా లోకంలో ఉండేటటువంటి పశు సమృద్ధి ఇంకా వృద్ధి కావాలి అనేటటువంటి కోరిక మనందరం కూడా భగవంతుణ్ణి ఆ కోరికతో ఒక్కసారి నమస్కరించి ఇక మూడవ పర్యాయం తలంబ్రాలు పోసుకునే సందర్భంలో జరిగేటటువంటి మంత్రపఠనాన్ని दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकूतिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनागोरूपमन्नस्य यशस्वीर्षयतां मयि यथाहमस्या अद्रवग्रस्त्रियै पुमान् यथा स्त्रीरुप्ये भवंसि प्रिये प्रिया एवं भगस्य द्रव्याणि यज्ञस्य काम्यः प्रियः तामेत्यर्वदति तथैवायुराह तत् वन्देति सत्यं चन्द्रमा आदित्यः सत्यमोमिति आपस्तत्सत्यमाभरन् यजो यज्ञस्य दक्षिणः यज्ञो मे कामः समृद्ध्यताम् యజ్ఞో వై విష్ణు అని చెప్తోంది వేదం. యజ్ఞో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. యజ్ఞ యాగాది కర్మానుష్ఠానం ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ మాత్రమే ధర్మం అనేటటువంటిది చక్కగా వృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పి మన శాస్త్రములు చెప్తూ ఉన్నాయి. మనందరం కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం. అటువంటి యజ్ఞయాగాది కర్మానుష్ఠానములు నిరంతరము కూడా మన ప్రదేశములో వృద్ధి చెందాలనేటటువంటి సత్సంకల్పంతో స్వామివారు మూడవసారి తలంబ్రాలు పోసుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ స్వామివారికి వేసినటువంటి ఆభరణములు చూడండి, అవి ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నాయి. మనం కాలేకపోతేనే ఆయన్ని ముట్టుకున్నాయే అవి. ఆ వేసినటువంటి పుష్పములు చూడండి, ఆ కట్టుకున్నటువంటి వస్త్రములు చూడండి, ఇవన్నీ పుణ్య చరిత్రని పొంది ఉంటే ఇంతటి శోభాయమానమైనటువంటి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని చూస్తూ మనందరం కూడా పవిత్రులం అవుతున్నాం. ఇక స్వామివారి యొక్క తలంబ్రాల మహోత్సవం అద్భుత వైభవంగా అయింది. యుగపదు అని చెప్పి నాలుగవసారి మళ్ళీ శ్రియో మే కామ సమృద్ధ్యతాం. श्रियो मे कामः ధనధాన్యాభివృద్ధి ఈ కళ్యాణాన్ని చూసేటటువంటి ప్రతి భక్తుడికి కూడా కావాలి. దారిద్ర్య విముక్తి, ధన ప్రాప్తి, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం ఇవన్నీ కూడా భక్తులకి సిద్ధించాలనేటటువంటి సత్సంకల్పంతో నాలుగవసారి తలంబ్రాలు అనేటటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది. ఇక ఆ పైన బ్రహ్మగ్రంథి అనేటటువంటిది, దీంట్లో కూడా మహా అంతరార్థం పెట్టారు మన పెద్దవాళ్ళు. అజామధ్యే ద్విజామధ్యే దంపత్యోర్ గురు శిష్యో నంది శంకరయోర్ మధ్యే హంతి పుణ్యం పురాకృతం అన్నారు. అంటే అజా మధ్యే రెండు మేకలు వెళ్తూ ఉంటే వాటి మధ్య నుంచి వెళ్ళకూడదురా. ద్విజా మధ్యే ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళ మధ్యలోంచి వెళ్ళకూడదురా. అలాగే ఈ దంపత్యోహో భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఉంటే వాళ్ళ మధ్యలోంచి నడవడం, వాళ్ళ మధ్యలోంచి ఏవో తీసుకోవడం చేయకూడదురా. గురు శిష్యయోహో గురువు గారు శిష్యుడు కూర్చుంటే వాళ్ళ మధ్యలోంచి వెళ్ళకూడదురా. ఇలా వెళ్తే పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి ఎత్కించిన పుణ్యం ఉంటే
ఆ పుణ్యమంతా నాశనం అయిపోయి సకల పాపములు వచ్చి కట్టుకుంటాయి అని చెప్పారు. ఇక ఈ దంపతుల మధ్యలో వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి తెలియ సుందరాయ శుభాంగాయ మంగళాయ బాహుగసే సింహశైలవాసాయ సింహసింహాయ మంగళం